ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਾ ਕਉ ਭਏ ਕਿਰਪਾਲ ਪ੍ਰਭ, ਹਰ ਹਰ ਸੇਈ ਜਪਾਤ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ ਤਿਨ ਰਾਮ ਸਿਉ, ਭੇਟਤ ਸਾਧ ਸੰਗਾਤ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਰਾਮ ਰਮਹੁ ਬਡ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਸੋਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਐ, ਬਿਗਨ ਨਾ ਲਾਗੈ ਕੋਇ। ਪੌੜੀ। ਭਗਤਾਂ ਕਾ ਬੋਲਿਆ ਪਰਵਾਨ ਹੈ, ਦਰਗਹਿ ਪਵੈ ਥਾਏ। ਭਗਤਾਂ ਤੇਰੀ ਟੇਕ, ਰਤੇ ਸਚ ਨਾਏ। ਜਿਸਨੋ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ, ਤਿਸ ਕਾ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਦਇਆਲ, ਓਨਾ ਮਿਹਰ ਪਾਏ। ਦੁਖ ਦਰਦ ਵੱਡ ਰੋਗ, ਨਾ ਪੋਹੇ ਤਿਸ ਮਾਏ। ਭਗਤਾਂ ਇਹੋ ਆਧਾਰ, ਗੁਣ ਗੋਵਿੰਦ ਗਾਏ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰੈਣ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧਿਆਏ। ਪੀਵਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ, ਜਨ ਨਾਮੇ ਰਹੇ ਅਗਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਗੂਜਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਵਿਚਾਰ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ 14ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਦਇਆ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾਪਰਦੀ ਏ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਗੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਜੀਵ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜੀਵ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਇਹ 14ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਗੇ, ਜਾ ਕਉ ਭਏ ਕਿਰਪਾਲ ਪ੍ਰਭ, ਹਰ ਹਰ ਸੇਈ ਜਪਾਤ। ਕਹਿ ਲਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੀਵ ਹੀ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ
नानक प्रीत लगी तिन राम स्यों भेटत साध संगात। भेटत का अर्थ है मिलिया, साध संगात का अर्थ करांगे गुरु की नवाजी हुई साध संगत। कहन लगे जदों मनुख रब की नवाजी हुई साध संगत दे नाल मिल के परमात्मा की बंदगी उहदी उस्तत वडियाई करदा है, तो फिर उहदी प्रीत जिहड़ी हौली हौली परमात्मा दे नाल पैनी शुरू हो जाती है। ये पहले श्लोक के अखरी अर्थ ने। एक गल जीवन दे विच याद रखियो, जदों असी नाम जपदे आ ना, बाणी पढ़दे आ जां सेवा जां सिमरन करदे आ, ते मन दे विच कदी ये गल नहीं लियाउणी कि ये मैं कीता है। खास करके जदों तुसी धर्म दे रस्ते ते चलना है ना, इत्थे हंकार नहीं जे वारा खांदा। मैं एक उदाहरण दई जावांगा। अमृत बाणी का बड़ा प्यारा फैसला है। कहन लगे हौमै नामै नाल विरोध है, दोएं ना वसै एक ठाएं। कहंदे एक पासे हौमे ते एक पासे नाम जिहड़ा ये आपा विरोधी ने। जां हौमे रह जाएगी जां परमात्मा का नाम रह जाएगा। इस करके जिस हिरदे दे विच परमात्मा की बंदगी आ जाती है, उत्थे मैं मेरी नहीं रहिंदी। सच्ची गल है, जिथे मैं मेरी रह जाती है उत्थे परमात्मा का नाम आन के नहीं टिकदा। मैं जिहड़ी बेनती कर रहा सा गुरमुखो, जदों भी सिमरन करना है, बंदगी करनी है, उहदी वडियाई उस्तत महिमा सेवा करनी है, बाणी पढ़नी है, जां आपां गुरु दे कोल आण के गुरु दे चरनां ते विच बैठदे आ, ये केवल ते केवल अपने मन दे विच ये गल पक्की कर लीए कि ये पातशाह तू तरस कीता है, मैं इन्ने जोगा नहीं सा। मैं एक इतिहास की उदाहरण दे देना। गुरु अर्जुन साहब पातशाह महाराज जी जिहड़ा वो महान ग्रंथ तैयार करते हैं, जिन्हों आदि ग्रंथ कहा जाता है, अमृत बाणी नूं इकत्तर किया, इकत्तर करके ते एक ग्रंथ के रूप दे विच सतगुरां ने तैयार करके कौम की झोली दे विच पाया। तो जिन्ना छेती असी ये ग्रंथ के तैयारी का कॉन्सैप्ट सामने रख देने, ये इन्ना सौखा काम नहीं सी। ये बड़ी बरीकी मंगदा सी गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी का पावन स्वरूप तैयार करना। ये आने वाले समय दे विच जदों पहला प्रकाश दिहाड़ा हुंदा है, मैं उदों अर्ज करदा हुंदा है। याद रखियो बड़ा लंबा प्रोसैस ते बड़ी बरीकी का काम है। आखिर गुरु अर्जुन साहिब पातशाह महाराज जी ने यह अमृत बाणी का जहाज़ तैयार किया, ते तैयार करके किते ये गल नहीं लिखी कि ये गल नूं मैं तैयार किया होया है। अखीर ते सतगुरां दा तुसीं बचन पढ़दे जे, कहण लगे तेरा कीता जातो नाही। कहण लगे मालक जो तू कर विखाया ना, वो मैं जाणिया नहीं अजे तक चंगी तरह। तेरा कीता जातो नाही मैनू जोग की तोई, मैनू इन्ने जोगा कर दिता। कीता किवें? कहन लगे तेरा कीता जातो नाही मैनू जोग की तोई, मैं निर्गुणियारे को गुण नाही आपे तरस पयोई। कहन लगे मैं तो गुणहीन सा, मेरे कोल कोई गुण नहीं सी कि एडा तगड़ा जहाज़ तैयार कर सकदा, एडा तगड़ा बाणी का ग्रंथ इकट्ठा कर सकदा। ये तू तरस करके मेरे उत्ते जिहड़ा है एक कलयुगी जीवां का जहाज़ तैयार किया, नहीं तो मेरे नमाणे के अंदर इन्नी हिम्मत नहीं। याद रखियो तुसी गुरु इतिहास गुरबाणी गुरमत सिद्धांत पढ़ोगे, उहदे विच ये गल्लां तुहानूं बार बार मिलणगियां कि जो भी करदा है परमात्मा आप करदा है। एक चलो गुरु ये पातशाह गुरु अर्जुन साहब की उदाहरण दे दित्ती। एक मैं गुरु नानक साहब जी का शब्द पढ़ देना। तुसी वेखो जदों परमात्मा की उस्तत परमात्मा की वडियाई गुरु नानक साहब करते हैं ना, उहदे विच वो समुची कायनात की वडियाई करते हैं कि तू की पैदा किया होया है। तो उहदी समाप्ति पता कित्थे है? सतगुरां ने उत्थे चंगे भी गिनाए, उत्थे मंदे भी गिनाए। अपनी गिनती सतगुरां ने चंगियां दे विच नहीं कीती। जिथे नीच लोग सन, जिथे पापी लोग सन, उन्हां दी गिनती गिना के सतगुरु कहण लगे पातशाह मालक मैं भी एक निमाणा जिहा नीच जिहा तेरा दास हाँ, पर फिर भी तेरी वडियाई नहीं सामने रख सकदा। वो तुसीं जपजी साहिब दीयां 2 पौड़ियां पढ़दे जे, असंख जप असंख भाओ। ये विच गुरु नानक साहिब पातशाह महाराज जी ने अपने बारे नहीं शब्द वरते। अगली नाल पौड़ी है असंख मूर्ख अंध घोर,
ਉਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੰਖ ਮੋਣ ਲਿਵ ਲਾਏ ਤਾਰ ਕੁਦਰਤ ਕਵਨ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ। ਮੈਂ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਗਿਣੀ ਜਾਇਓ ਸਾਰੇ ਪਾਪੀ ਨੇ। असंख मूर्ख अंध कोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ेयार कूड़े फिराहे असंख मलेश मल भख खाहे असंख निंदक सिर करे भार नानक नीच कहे विचार। उत्थे सतगुरां ने अपने शब्द अपने नाम दे नाल नीच शब्द वरते। ये नहीं क्या कि मैं कोई चंगा काम किया मैं भगतां दी सारियां दी गिनती कर दी। कह लगे नहीं, नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक बार फिर भी मैं तेरे तो कुर्बान नहीं, एक बार भी कुर्बान नहीं जा सकता। वारिया न जावा एक बार जो तुद भावै सही भली कर तू सदा सलामत निरंकार। पातशाह तेरी महिमा जिहड़ी ये तेरी रहमत दे नाल कुछ बयान ते कर सकदा, पर मेरे कोल इन्नी ताकत नहीं मैं उन्होंने बयान कर सकां। एक उदाहरण तुहानूं 10वें पातशाह जी की दे देना। जिस वेले तुसीं 10वें पातशाह जी का अमृत जीवन पढ़ते जी ना बचित्र नाटक, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अमृत बचन ने 10वें पातशाह जी के अपने, जिस वेले परमात्मा कहते हैं कि मैं अपना सुत तोहे निवाजा पंथ परचुर कर बेको साजा जहाँ तहाँ तै धर्म चलाए कबुद्ध करन ते लोक हटाए। उत्थे सतगुਰਾਂ ने एक गल कही सी, कह लगे पातशाह मैं तेरे चरणों के विच हाजिर हाँ, जिन्ना चिर तुसी रहमत करोगे मैं पंथ चलावांगा, जिवें कहोगे उवें चलावांगा। पर एक मैं तुहानूं पक्की गल कह देना, ये पंथ मेरी किरपा दे नाल मेरी हिम्मत दे नाल नहीं, ये तुहाडी किरपा दे नाल चलना है। वो तुसी श्लोक पढ़दे जे दोहरा पढ़दे जे ठाड भयो मैं जोर कर। जोर का अर्थ है हथ। कह लेंगे मैं खलो गया रब दे अगे ठाड भयो मैं जोर कर बचन कहा सिर न्याय पंथ चलै तब जगत में जब तुम करो सहाय। जिन्ना चिर तक तुसी सहायता करोगे पंथ उन्ना चिर चलना है, मेरे कोल अपने कोई पाया नहीं। एक होर तुसी पंक्ति पढ़दे जे 10वें पातशाह दी, जो हमको परमेश्वर उच्चरै ते नरक कुंट में पर है। कह लगे भलिया कोई सानू परमेश्वर ना जान लियो, क्योंकि मैं हूँ ये परम पुरख को दासा देखन आयो जगत तमाशा, मैं तो उहदा एक निमाना जिहा दास हाँ। मेरिया ये गुरु काल ते गुरबाणी सिद्धांत च उदाहरणा देण दा भाव इन्ना कि गुरमुखो सतगुरु अज कह रहे हैं कि जिहड़ा परमात्मा का नाम जपदा है वो अपनी हिम्मत करके नहीं, वो परमात्मा की दया करके जपदा है। जिहड़ी मैं आप नूं बेनती कर रहा सा, जदों तुसीं सिमरन करदे जे अपने हत्थी सेवा करदे जे अपने मुबारक पैरां दे नाल चरनां दे नाल गुरु दे चरनां दे विच चल के आउंदे जे, याद रखियो अखां दे नाल गुरु दे दीदार करदे जे। शुक्र करया करो परमात्मा का कि परमात्मा ने तुहानूं सारा कुछ तंदुरुस्ती बख्शी है, तुसीं नेक कर्मां दे विच लगे होए जी। नहीं तो वह भी लोग ने ना जिहड़े जूए खानियां दे विच नशियां दे विच गलतान ने, वो भी लोग ने जिहड़े विकारां दे विच ने। पता नहीं किन्ने क लोग इस वेले हस्पतालों के विच पए ने, पता नहीं किन्ने क इस वेले जिहड़े बाहर रुलदे खुलदे पए ने। सो सतगुरु इत्थे समझा रहे ने, कहन लगे जा कहो भए किरपाल प्रभ, जिहदे उत्ते परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरू कृपालू वो दया करदा है, कृपा रहमत करदा है। हर हर सही जपात, कह लगे ओह जीव ही परमात्मा का नाम जपदा है। तो सच्ची गल है, परमात्मा की कृपा तो बिना उहदा नाम नहीं जे जपिया जांदा। मनुख का एक सुभाव है, असी केवल तो केवल मन बनाउने आ। तुसी मन कदी कथा सुनोगे, कीर्तन सुनोगे, जां किते गुरु घर च आए कुछ इहो जिहा चंगा बाहर जिहड़ा सी हुंदा जां माड़ा हुंदा वेख लिया, दिल करदा मैं पाठ करां, मन कहंदा मना कल तो पाठ पक्का है। तुसी अपने अंदर झाती मारो, कदी मन ये गल नहीं कहंदा कि मैं हुणे पाठ करना बह के, कदी ये काम नहीं जी हुंदा। साडा एक सुभाव बन चुका है कि बुरे काम को ऊठ खलोया नाम के बेला पै पै सोया। मैनूं बड़े लोग इहो जिहे मिलदे ने ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ मैं 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਇਆ ਕਰਕੇ। पर अज तक ਇਹੋ ਜਿਹਾ कोई गुरमुख नहीं मिलिया ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ मैं 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਇਆ जपजी साहब करके। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ पाठ कर लांगे, बाबा ਕਿਹੜਾ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ अपनी मर्जी ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਬਾਣੀ नहीं पढ़ी जाती। हाँ जिदन बाणी पढ़ते जे ना, मैं अगे भी एक बार बेनती की सी, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ अरदास करदे आ जिथे बाणी की गल करनी है, जिथे बाणी पढ़दियां भुल्लां की गल करनी है,
ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਜਾ ਕਉ ਭਏ ਕਿਰਪਾਲ ਪ੍ਰਭ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਇਆ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਹਰ ਹਰ ਸੇਈ ਜਪਾਤ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ ਤਿਨ ਰਾਮ ਸਿਓ, ਭੇਟਤ ਸਾਧ ਸੰਗਾਤ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲਈਏ, ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲਈਏ, ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲਈਏ, ਘਰੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਹੋ ਜੇ, ਛੁੱਟੀ ਵੱਜਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਵੀ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਝੱਖੜ ਝਾਂਗੀ ਮੀਂਹ ਵਰਸੈ, ਧੀ ਗੁਰ ਦੇਖਣ ਜਾਈ, ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਹੋਵੇ ਬਹੁ ਖਾਰਾ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਲੰਘ ਗੁਰ ਪੈ ਜਾਈ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ, ਹਨੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਹਨੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੱਖੜ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਅੱਗੇ ਸਮੁੰਦਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦਰਿਆ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਏ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਦਰਿਆ ਨਦੀ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਖਾਰਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੀਰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ 'ਚ ਆਵੇਗਾ ਏਡੀ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਜਾਂਗੇ, ਏਡੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਾਨੀ ਜਲ ਬਿਨ ਹੈ ਮਰਤਾ, ਤਿਉਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰ ਬਿਨ ਮਰ ਜਾਈ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਜਾਵੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ ਤਿਨ ਰਾਮ ਸਿਉ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਭੇਟਤ ਸਾਧ ਸੰਗਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਰੂਟੀਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਤੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਈ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਲਓ, ਨਾਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜੈਸੀ ਵਿਖੇ ਹੇਤ ਪਰ ਨਾਰੀ, ਤੈਸੀ ਨਾਮੇ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਰਾਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ ਤਿਨ ਰਾਮ ਸਿਉ, ਭੇਟਤ ਸਾਧ ਸੰਗਾਤ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਮ ਰਮੋ ਬੜ ਭਾਗੀ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਜੇ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਭਾਵ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਦੂਸਰਾ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਰਾਮ ਦੇ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰੋ। ਰਾਮ ਰਮੋ ਬੜ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਸੋਏ। ਜਲ ਪਾਣੀ, ਥਲ ਉੱਪਰ, ਮਹੀਲ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,
पाठ किया जा रहा, बाणी पढ़ी जा रही, उदों तो संगत आन के जो गुरुद्वारे चलदा रूटीन दे नाल वो सुन के चली गई। दिन वेले किसी आम गुरु घरां दे विच कोई प्रोग्राम नहीं हुंदा, ना कीर्तन हो रहा है, ना कथा हो रही है, ना बाणी पढ़ी जा रही, फिर उत्थे आण के की करिए। सतगुरु अज समझा रहे हैं, कह लगे तू दिने भी गुरु कोल आउणा है, जे चंगी गल है बाणी पढ़ ला, नहीं तो बह के 10 मिनट इत्थे सिमरन कर ला। साडा एक सुभाव बन चुका है, मैं बड़ी वारी देखदा, तकरीबन असीं दूसरे गुरु घरां च भी जाने हैं ना, होर नहीं कुछ तो असीं उत्थे बह के भी फोन फोलन लग पैंदे। पर माफ़ करना, ये इदां दे कर्म कदी ना करिए। भावें 5 मिनट आण के बैठो, जदों भी गुरु दे कोल बैठना है, जे उत्थे बाणी चल रही है, बाणी दा प्रवाह वो सरवण करो, जे नहीं कुछ चल रहा अपनी रसना दे नाल खुद गुरु गुरु जपो। सतगुरु कहन लगे उहदे नाल प्राप्त की होवेगा, राम रमो बड़ भागी हो, हे वड्डियां भागां वालिओ परमात्मा दा नाम जपो। क्यों कह लगे क्योंकि जल थल मही अल सोए, वो परमात्मा हर थां ते मौजूद है। जिदन तू जपेगा ना नानक नाम आराध्य है। कह लगे परमात्मा दा नाम जपन दे नाल विघन ना लागे कोई। विघन का अर्थ है रुकावट, कहिंदे परमात्मा उस दिन तो बाद जिंदगी कोई रुकावट नहीं आउण देवेगा। जेड़े भी पासे जावेगा ना वो परमात्मा किसी पासे भी तेरे जीवन दे विच कोई मुश्किल नहीं खड़ी होण देवेगा। खास करके ना साडे पंजाब दे लोकां दे विच एक बड़ी तगड़ी समस्या है, ये जोगी एक चीज़ देंदे ने जी सानू, तुहानू मिली होनी है गिद्दड़ ਸਿੰਘੀ जिन्हों कहिंदे ने। असी बड़ी वारी ये चीज़ वेखी है जी, मेरे हिसाब नाल पता नहीं संदूर च के किरच लपेट के खड़दे, जिन्होंने लोगों को वहम है उन्होंने लिया के घर रखी होंगी है कि भाई गिद्दड़ ਸਿੰਘੀ नूं जान लग्या जेब च लै जाओ, जां पता नहीं हत्थ ला के किद्दां चले जाओ, काम बन जाता है। तो मैं एक बार तर्क करदे इत्थे कहा सी गिद्दड़ नूं ते ਸਿੰਘੀ कोई नहीं हुंदा, वो गिद्दड़ ਸਿੰਘੀ कित्थों आ गई। पर मैं एक बेनती करा, जे तुसी गुरु के चरणों च अरदास करके जाते जे तो याद रखियो परमात्मा उहदे विच कामयाबी उहदे विच फतेह बख्शदा। भावें वो महाराजा रणजीत सिंह वर्गा क्यों किसी मुहिम ते क्यों ना जान लगा होवे, भावें इतिहास पढ़ के वेखो, जदों भी गुरु घर दे विच कोई गलबात हुंदी है, जदों भी खालसा पंथ तुरदा है अरदास करके हुक्मनामा लैके तुरदा है। ये मर्यादा नूं जीवन दे विच अपनाइए। जिहड़ा भी तुहानूं काम कोई अड़दा जापदा है ना, तो सब तो चंगी गल है तुसी गुरु के चरणों च अरदास करके हुक्म लै लो। जे हुक्म आ जाए चाले पा दिओ, जे कर सतगुरु किसी काम तो वर्ज देन रुक जाओ, पर जिथे गुरु हुक्म कर देवे याद रखिओ वो काम दे विच कदी रुकावट नहीं पैंदी। अज भी बहुत सारे गुरमुख प्यारे साडे इदां दे ने जिहड़े किते जान लग्या, घरों तुरन लग्या, कोई नवां कारज शुरू कर लग्या, किसी पंडित दे कोल नहीं, गुरु दे कोल जाके अरदास बेनती ते सतगुरां दे कोलों ये मंग करते हैं, पातशाह हुक्म बख्शो मेरे मैनू आग्या बख्शो, मैनू आग्या है जां नहीं। सो सतगुरु इत्थे कहन लगे जदों तू नाम जप के तुरेगा ना उदों कदी किसी काम की रुकावट नहीं पैंदी। नानक नाम आराध्य है, विघन ना लागे कोई। हुण जिहड़ा मनुख इन्हां चीज़ां दा धारनी हो गया, बंदगी करदा है, संगत दे विच आउंदा है, प्रेम दे नाल परमात्मा दी सिमरन करदा है, उहदी किरपा दे नाल जीवन दे विच रुकावट नहीं। सतगुरु कह लगे इहो जिहा गुरमुख अपनी रसना तो कुछ भी कह देवे वो दोवां जहानां च प्रवान हो जाता है। अगे पौड़ी है जी, पौड़ी च सतगुरु बख्शिश करते हैं, पौड़ी भगतां का बोलिया परवान है। इत्थे भगत के अर्थ मैं पिछले दिनों च कर चुका। बाणी दे विच वो भी भगत ने जिन्हां दी बाणी है, जां वो भी ने जिन्हां दी बाणी नहीं है, जिवें ध्रुव जी प्रहलाद जी अगे। पर याद रखियो भगत के अखरी अर्थ मैं उदण भी कीते सन, भगती करन वाला, बंदगी करन वाला। आपां कदी भी ना, ये मैं एक अरदास का बंद सुना देना तुहानूं, कदी भी बाणी ने यह गल नहीं कही कि ये अज तक होया है, पास्ट तक सी कदी भी असी शब्द नहीं वरतते। जिथे तुसी सी वरत दोगे ना भी ये काम इत्थों तक सी, इहदा भाव इह तो गा नहीं होवेगा। अज भी जो अरदास की जाती है, तुसी तीसरा बंद पढ़ते जे, जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटाए, खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े, आरियां नाल चराए गए, गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया, सिੱਖੀ केसां सुआसां संग निभाई। ये तरीका निभाई सी। निभाई का अर्थ है जे कोई अज भी इन्हां रस्तियां दे उत्ते चलदा ते अज भी गिनती उहदी उन्हां गुरमुखां दे विच ही होवेगी। भगती का भाव ये नहीं कि जिन्हां ने 15 भगत साहबानां दी बाणी उहिओ भगत ने, अज भी जिहड़ा परमात्मा की बंदगी करदा, वडियाई उहदी बाणी पढ़दा, सिमरन करदा, वो अज भी भगत है। इस करके सतगुरु कहन लगे भलिया भगतां का बोलिया परवान है। कोई भी गुरमुख प्यारा बाणी पढ़न वाला अपनी रसना तो शब्द कह देवे तो वह प्रवान हो जाता है।
ਪ੍ਰਵਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕਬੂਲ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵੀ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਦਰਗਹਿ ਪਵੈ ਥਾਏ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੋੜਦਾ। ਮੈਂ 2 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇਹਦੇ ਪਰਥਾਏ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ, ਚਤੁਰਦਿਸ਼ਾ ਕੀਨੋ ਬਲੇ ਆਪਣਾ, ਉਹਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਵੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਮੁੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੰਦੀ ਭਗਤ ਛਡਾਵੇ, ਬੰਦ ਹੈ ਭਗਤ ਨਾ ਛੂਟੈ ਮੋਹੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਰਜ ਦੇਵੇ ਤੇ ਭਗਤ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਭਗਤ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਭਗਤ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਇੰਨੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ ਵੇਖਦੇ ਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦੂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਾਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਟਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਗਤ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਥਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਦੀ। ਕਹਿਣਗੇ ਭਗਤਾਂ ਕਾ ਬੋਲਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨੇ। ਦਰਗਹਿ ਪਵੈ ਥਾਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਤਾਂ ਤੇਰੀ ਟੇਕ, ਹੁਣ ਉਹ ਭਗਤ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲਾਈ ਗੱਲੀ ਉਸੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਚਲੀ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਚੋਲੇ ਵਾਲਾ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ 4 ਇੱਟਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਭਗਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਗਤਾਂ ਤੇਰੀ ਟੇਕ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ। ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ 'ਚ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਲੋਕ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕਿ ਬਾਰ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਲੋਕ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਬਾਰ ਪਰਾਇਆ ਬੈਸਣਾ ਸਾਈਂ ਮੁਝੇ ਨਾ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਰੱਖਸੀ ਤਾਂ ਜੀਓ ਸਰੀਰੋਂ ਲੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਲਕ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਗਾਨੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬਹਿਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਰ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿੰਦ ਕੱਢ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਤੇਰੀ ਟੇਕ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਰੱਤੇ ਸੱਚ ਨਾਏ, ਉਹ ਸੱਚ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਲਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਿਸ ਕਾ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ, ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤਰੁੱਠ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ, ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰਾਖੈ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਭਾਖੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਜੇ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੈ ਕਾਟਿਆ ਜਮ ਕੀ ਫੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਜਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਸਰੋਂ ਜਮਾਈ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਰੋਗਤਾ, ਦੇ ਅਰੋਗਤਾ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਰੋਗਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਤਿਸ ਕਾ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾਲੂ, ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਦਇਆਲ, ਹੇ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮਿਹਰ ਪਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਵੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖੀ ਜਾਵਾਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਦਿਆਲੂ ਹੁੰਨਾ ਹੈ ਨਾ,
ਉਹਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਦਇਆਲ। हे ਦਿਆਲ, ਉਹ ਭਗਤ ਤੇਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਮਿਹਰ ਪਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ? ਸੁਣ ਲਓ ਫਿਰ ਜੀ। ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਵੱਡ ਰੋਗ। ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਵੱਡ ਰੋਗ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਗ ਕਹਿ ਦੋਗੇ? ਅੱਜ ਬੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਦਰਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੀੜਾਂ ਨੇ, ਦਰਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪੀੜ। ਵੱਡ ਰੋਗ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੋਗ ਨੇ। ਨਾ ਪੋਹੇ ਤਿਸ ਮਾਏ, ਮਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ, ਨਾ ਰੋਗ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਗਤਾਂ ਇਹ ਆਧਾਰ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਏ। ਹਾਂ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧਿਆਏ। ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਿਨ ਰਹਿਣ, ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧਿਆਏ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਪੀਵਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਸ ਜਪਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਝਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਝਿਮ ਝਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਵਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਜਨ ਨਾਮੇ ਰਹੇ। ਅਗਾਏ, ਅਗਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ 14ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਸਮੁੱਚਾ ਤੱਤ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਤ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧਿਆਏ। ਪੀਵਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਜਨ ਨਾਮੇ ਰਹੇ ਅਗਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ